Last class we started the chapter Benign diseases of the breast, and hopefully you have read the portion which was discussed. Can you tell me the name of some congenital abnormalities of the breast? One, stand up. Stand up. Follow. আমার কোশ্চেনটা ছিল যে নেম সাম কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য ব্রেস্ট। কে বলতে পারবে? ইয়েস, পিছন থেকে লাস্ট ওয়ান বলো। হেমোসিয়া, তারপর হচ্ছে পলিফোলিয়া, অ্যাথোলিয়া, আর হচ্ছে পলিমাসিয়া। সিট ডাউন। তো দেখো, সে ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট, সে তোমাকে পড়াটা বললো, বাট বিইং এ ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্ট ইউ ফেলড। ও পরীক্ষা দেবে এখন অ্যানাদার 1 ইয়ার আফটার, আর পরীক্ষা তোমাদের মানে নকিং অ্যাট দি ডোর। সো বি অ্যালার্ট অ্যান্ড বি কশাস। ওকে, আমরা কি মাস্টার দিয়ে শেষ করেছিলাম? নাও benign breast disease is known as the gynecomastia. পিছন থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ? ওকে, তো gynecomastia. Here is a picture seeing that a male person having an enlarged breast. This person is a male person having an enlarged breast. Gynecomastia is the growth of the glandular tissue in the male breast. It is a disease, absolutely. Gynecomastia is the disease of the male person, and it is the glandular hypertrophy of the male breast. Gynecomastia is the growth of the glandular tissue in the male breast. Clear? The name comes from the Greek term gyne and mastos, meaning the female-like breast. The gynecomastia is a disease of the male person where the male person possesses a female-like breast. Okay, and it is due to the growth of the glandular tissue, excess growth of the glandular tissue. It is a benign condition that accounts for more than 65% of male breast abnormalities. আমরা যে ব্রেস্টের abnormality কথা চিন্তা করি, though it is the majority case belongs to the females, but as the male persons have some breast, there may be some disease processes, and gynecomastia accounts 65% of all the male breast problems. Gynecomastia is clearly differentiated from the pseudogynecomastia, which is an accumulation of excess fat in the male breast. The gynecomastia and the pseudogynecomastia, there are two terms. In pseudogynecomastia, যেখানে only fat portionটা increase করছে, but in gynecomastia যেখানে গ্ল্যান্ডুলার টিস্যুটা তোমার ইনক্রিজ করছে। It is usually unilateral and occur in young men, and there is no hormonal dysfunction in unilateral gynecomastia. Bilateral gynecomastia is due to some systemic causes. তাহলে দেখো, gynecomastia may be unilateral and may be bilateral. Unilateral gynecomastia have got no systemic causes, but that is, there is no some hormonal imbalance. But bilateral gynecomastia is due to some systemic diseases. তাহলে আমাদের শরীরে কিছু কিছু সিস্টেমিক ডিজিজ আছে, যে ডিজিজগুলো একটা মেল ব্রেস্টকে এনলার্জ করতে পারে। Now what are the causes of gynecomastia? Primary gynecomastia is a physiological cause. কি হতে পারে? In case of neonatal gynecomastia, মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, নিউনেটসদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখি ব্রেস্ট এনলার্জমেন্ট থাকে। It is due to the transplacental passage of maternal estrogen and may be associated with the nipple discharge known as the witch milk. Have you heard the name witch milk? পূজা শুনেছো? উইচ মিল্ক শুনেছো? গুড, সেটা শুনেছে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, the neonatal gynecomastia is probably due to the transplacental transfer of the maternal estrogen to the neonates, and there is the enlargement of the breast with some discharge from the nipple.
এবং এই নিপুলটাকে আমরা বলি কিন্তু উইচ মিল্ক। এটা কিন্তু অনেক জায়গায় একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে, একটা বাচ্চা, ছোট বাচ্চা তার নিপুল থেকে দুধ আসছে, এটা কিন্তু খুবই একটা আলোচিত বিষয়। সো এটাকে আমরা বলি উইচ মিল্ক। It usually resolves during the first few weeks of life. এবং এটার জন্য কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না, স্পন্টেনিয়াস এটা রেজলিউশন হয়ে যায় আফটার সাম ফিউ উইকস অফ এজ। বাচ্চাটার বয়স যখন কয়েক সপ্তাহ হয় তখন এটা আপন ইচ্ছা এটা কিন্তু ডিসঅ্যাপিয়ার করে। And another one is the pubertal gynecomastia. At the age of puberty, the commonest male breast lesion, it can either unilateral or bilateral. সাধারণত দেখা যায় মেল বেবিটা যদি তার পিউবার্টি টাইমে খুব একটু হেলদি হয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা গাইনোকোমেশিয়া পেতে পারি, and that is why it is the commonest male breast lesion and it can either be unilateral or bilateral. The reassurance is often the only treatment that is required. এবং এই সমস্ত ট্রিটমেন্ট এই ধরনের গাইনোকোমেশিয়া যদি পিউবার্টাল এজে হয়ে থাকে তাহলে it needs no treatment, only the reassurance is the sufficient method for treatment. This lesion will generally settle spontaneously but may persist for months or years. কিছুদিন পুরো লাস্ট করতে পারে, some months or years পর্যন্ত থাকতে পারে, but usually এটা disappear করে. So it needs no treatment. Another one is senile gynecomastia. Can be difficult to differentiate from the pseudogynecomastia due to the general adiposity increasingly seen in the old age. তাহলে অনেক সময় আমরা ওল্ড এজের ভিতরেও কিন্তু আমরা পাইতে পারি এবং এটার সাথে pseudogynecomastia-র সাথে ডিফারেন্স করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ সেখানে ফ্যাট টিস্যুটা বেশি থাকে, বিশেষ করে ওল্ড এজ। নাও আগে আমরা বললাম প্রাইমারি গাইনোকোমেশিয়া, নাও সেকেন্ডারি গাইনোকোমেশিয়া। এটা যেহেতু এটা সেকেন্ডারি তাই ডেফিনেটলি এর প্রাইমারি তো কিছু কারণ আছে, দ্যাট ইজ দি প্যাথোলজিক্যাল কজ। কি হতে পারে প্যাথোলজিক্যাল গাইনোকোমেশিয়া কেন হতে পারে? ফার্স্ট থিং দেখো যে প্রাইমারি টেস্টিকুলার ফেলিওর যদি হয়ে থাকে, কোনো মেল পারসনের যে প্রাইমারি টেস্টিকুলার ফেলিওর হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু গাইনোকোমেশিয়া হতে পারে। এন্ড কি কারণের জন্য টেস্টিকুলার ফেলিওর হতে পারে? কিছু ডিজিজ প্রসেস আছে যা কনজেনিটালি ডিজিজ প্রসেস, যেমন ধরো অ্যানরকিয়া, ক্লিনফিল্টার সিনড্রোম অর বাইলাটারাল ক্রিপ্টোঅর্কাডিজম। ক্লিনফিল্টার সিনড্রোম কি তোমরা জানো? ইয়েস, ওকে। তাহলে এই যে তিনটা কন্ডিশন আছে যেখানে প্রাইমারি টেস্টিকুলার ফেলিওর থাকে এবং সেক্ষেত্রে আমরা উই ক্যান গেট দি গাইনোকোমেশিয়া। আরেকটা কি আছে? অ্যাকোয়ার্ড টেস্টিকুলার ফেলিওর। আগেটা ছিল প্রাইমারি টেস্টিকুলার ফেলিওর, এখন নাও অ্যাকোয়ার্ড টেস্টিকুলার ফেলিওর, অর্থাৎ টেস্টিসটা প্রথমে হেলদি ছিল, ডিউ টু সাম অ্যাবনর্মালিটি টেস্টিস বিকাম fail to function. সে কি কারণে হতে পারে? নাম্বার 1 is mumps and another one is irritation. Mumps is a very common disease. আমরা অনেকে কম বেশি মাম্পস হয়েছে আমাদের, বা আমরা জানি যে আমাদের ছোট বাড়িতে কারণ না কারণ মাম্পস হতেই পারে। তাহলে মাম্পস ইজ এ ভেরি ব্যাড ডিজিজ, ইট ইজ এ ভাইরাল ডিজিজ, কিন্তু এটা দেখো কতটুকু ক্ষতি করতে পারে। ইট মে কজ অ্যাকোয়ার্ড টেস্টিকুলার ফেলিওর। আর একটা ইরিটেশন, যদি কোনো কারণে কারোর কার্সিনোমা ডিটেক্ট হয়ে থাকে এবং সেখানে যে রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট লেগে থাকে তাহলে সেখানে টেস্টিসে যদি রেডিয়েশন লাগে তাহলে কিন্তু সেখানে টেস্টিকুলার ফেলিওর হতে পারে। তাহলে দি অ্যাকোয়ার্ড টেস্টিকুলার ফেলিওরের দুটো কারণ, ওয়ান ইজ মাম্পস এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইরেডিয়েশন। নাও সেকেন্ডারি টেস্টিকুলার ফেলিওর, হোয়াট ইজ দিস? যে আগেরটা হলো তো অ্যাকোয়ার্ড, নাও সেকেন্ডারি। সেটা কি হচ্ছে? যে হাইপোপিটুইটারিজম এন্ড আইসোলেটেড গোনাডোট্রপিন ডেফিসিয়েন্সি। যদি কোনো পেশেন্টের যদি হরমোনিক ইমব্যালেন্স থাকে সেটা হচ্ছে যে হাইপোপিটুইটারিজম যদি ডেভেলপ করে যদি কারোর আইসোলেটেড গোনাডোট্রপিন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু testis become unable to produce its function. That is why there may be development of gynecomastia. আরেকটা কারণে হতে পারে সেকেন্ডারি প্যাথোলজিক্যাল গাইনোকোমেশিয়া, দ্যাট ইজ এন্ডোক্রাইন টিউমার যদি কোথাও হয়ে থাকে। কোথায় এন্ডোক্রাইন টিউমার হতে পারে? টেস্টিসে হতে পারে, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে হতে পারে, পিটুইটারিতে হতে পারে।
টেস্টিস, অ্যাডরিনাল গ্ল্যান্ড এন্ড পিটুইটারিতে টিউমার হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা গাইনোকোমেশিয়া পেতে পারি। তাহলে সেকেন্ডারি কজেস অফ গাইনোকোমেশিয়া পাচ্ছি সবকিছু কিন্তু মেজরিটি টেস্টিকুলার ফেলিওর রিলেটেড, প্রাইমারি, অ্যাকোয়ার্ড, সেকেন্ডারি টেস্টিকুলার ফেলিওর and some endocrine tumors. ওকে, এর বাইরে আরো কিছু প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন আছে যেখানে আমরা গাইনোকোমেশিয়া পেতে পারি। সেটাকে আমরা বলছি কি যে নন এন্ডোক্রাইন টিউমার্স এর ভিতরে, আগে তো আমরা বললাম এন্ডোক্রাইন টিউমার গুলো, নন এন্ডোক্রাইন টিউমার্স যদি হয়, যেমন ধরো ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, লিম্ফোমা এন্ড হাইপারনেফ্রোমা। ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, লিম্ফোমা এন্ড হাইপারনেফ্রোমা। তাহলে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমাটা কোথায় হচ্ছে? ডিজিজ অফ দি লাংস, বাট ইট প্রোডিউসেস গাইনোকোমেশিয়া। তারপরে লিম্ফোমা এট এনি জায়গায় হতে পারে, লিম্ফোমা হলেও আমরা গাইনোকোমেশিয়া পেতে পারি। আর পেতে পারি তোমার হাইপারনেফ্রোমা, যদি কোনো কারণে কিডনিটা যদি এনলার্জ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এরকম পেতে পারি। দ্যাট ইজ দি টার্ম হাইপারনেফ্রোমা। Another হচ্ছে কি hepatic disease, that is some liver disease may produces gynecomastia. সেগুলো কি? alcoholic cirrhosis and hemochromatosis. alcoholic cirrhosisটা আমাদের দেশে কম, বিকজ আমাদের দেশের মানুষজন অ্যালকোহল খুব একটা বেশি খায় না। যারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি খায় তাদের কথা ভিন্ন আর কি। তো আসছে কি alcoholic cirrhosis and hemochromatosis, দুটো হচ্ছে লিভার ডিজিজ যেখানে আমরা গাইনোকোমেশিয়া পেতে পারি। আরেকটা জিনিস আছে যে আমরা কমনলি কিছু ড্রাগস ইউজ করি, যে ড্রাগস গুলো আমরা জানি না ওর সাইড ইফেক্ট হিসাবে গাইনোকোমেশিয়া হচ্ছে। এন্ড হোয়াট আর দোজ ড্রাগস? যেমন এস্ট্রোজেন অ্যাগনিস্ট, স্পাইরোনোল্যাকটোন। হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম স্পাইরোনোল্যাকটোন? ইয়েস। পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স, এটা হরমোনসা কিছু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি, আমরা প্রেসক্রাইব করে থাকি, পেশেন্টরা ইউজ করে, বাট ইট ইজ লং টাইম ইউজ করা হয়, দেয়ার মে বি চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ গাইনোকোমেশিয়া। আরেকটা কি আছে দেখো, ফেনোথায়াজিনস। এই ফেনোথায়াজিনস গ্রুপগুলো, এটাও তোমরা ফার্মাকোলজিতে পড়ে এসেছো। হ্যাঁ, এটা থাইরয়েড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স। আর আসলো কি টেস্টোস্টেরন টার্গেট সেল ইনহিবিটরস, দ্যাট ইজ সাইমেটিডিন। সাইমেটিডিনের নাম শুনেছো? H2 receptor blockers. তাহলে দেখো আমরা যেটা চোখ কান বুঝে তো আমরা খাই, বাট ইট makes some gynecomastia. Okay. Here is the picture. Gynecomastia একটা পিকচার দেখো, যে এক্সেস টিস্যুটা বেড়ে যাওয়ার কারণে কেমন দেখাচ্ছে, এবং বাম পাশে লেফট সাইডে যে পিকচারটা, লেফট ব্রেস্ট তার গাইনোকোমেশিয়া হয়েছে, বাট রাইট ব্রেস্ট ইজ অলরাইট। ওকে।